शगुन मैरिज हॉल मुद्दे पर नगर निगम हुआ सख्त। मेयर ने कहा सीके रेशमा के खिलाफ की जाएगी एफआईआर। भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने किया संवाददाता सम्मेलन। आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड इलाके में शगुन मैरिज हॉल को लेकर 23 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद सीके रेशमा और आसनसोल नगर निगम के अधिकारी कल आमने सामने आ गए थे। जब आसनसोल नगर निगम के अधिकारी वहां पर टेंडर के जरिए शगुन मैरिज हॉल का संचालन पाने वाली संस्था को मैरिज हॉल हस्तांतरित करने गए, तब वहां पर 23 नंबर वार्ड पार्षद सीके रेशमा ने हस्तांतरण का विरोध किया और इसे रोक दिया। इसे लेकर आज मेयर विधान उपाध्याय ने कड़े शब्दों में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा जो भी संपत्ति का निर्माण किया गया है वह किसी भी पदाधिकारी को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वह नगर निगम की संपत्ति है। सरकार के पैसों से उसे बनाया जाता है। इसलिए अगर टेंडर के जरिए किसी कंपनी को किसी कम्युनिटी सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी मिली है तो उसे रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर टीएमसी के पार्षद नगर निगम के अधिकारियों को क्यों रोक रहे थे, तो विधान उपाध्याय ने कहा कि टीएमसी पार्षद की मंशा उस सेंटर के जरिए खुद पैसा कमाने की थी। टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने पर मेयर विधान उपाध्याय ने सीके रेशमा की तरफ सवाल उछालते हुए कहा कि टेंडर की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है और अगर उन्हें टेंडर की प्रक्रिया को लेकर कोई सवाल खड़े करने हैं तो सबसे पहले उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि इसे कम्युनिटी सेंटर के टेंडर में उन्होंने भी हिस्सा लिया था और उनका नाम दूसरे नंबर पर कैसे आया, और घाघर बुढ़ी मंदिर के पास जो एक और कम्युनिटी सेंटर है उसका टेंडर सीके रेशमा के नाम से कैसे निकला। इसलिए टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने कहा कि सीके रेशमा चाहती है कि जितना कम पैसे देकर वह ज्यादा से ज्यादा रोजगार कर सके, उनकी यही कोशिश रहती है। लेकिन अगर नगर निगम को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो नगर निगम पारदर्शी तरीके से वही करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले नगर निगम को उस कम्युनिटी सेंटर से 10 लाख से कुछ ज्यादा पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब वहां से 8 लाख से ज्यादा सालाना पैसे मिलने में नगर निगम वही करेगा जिसमें नगर निगम को फायदा हो। मेयर विधान उपाध्याय ने साफ कहा कि सीके रेशमा द्वारा कल आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों को उनका काम करने से रोका गया। इसके लिए सीके रेशमा के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से मामला दर्ज किया जाएगा। सीके रेशमा तृणमूल काउंसिलर कॉर्पोरेशনের লোককে আটকে দিল, কিছুতেই দখল নিতে দিল না। বলছে হাই পাওয়ার কমিটি তৈরি করতে হবে। আমার দাবি হাই পাওয়ার কমিটি এনকোয়ারি কমিটি তৈরি করতে হবে। কিসের এনকোয়ারি? এটা কিভাবে পেল টেন্ডার? কিভাবে পেল? হ্যাঁ, মানে টেন্ডার কিভাবে হয়? টেন্ডার তো প্রসেসে হয়। ওটাই যদি হয় তাহলে ওকে বলুন ও সেকেন্ড লোয়েস্ট হয়েছে কি করে এটাতে, এবং দ্বিতীয়ত হলো ঘাগরবুড়িতে ও কি করে টেন্ডারে ফার্স্ট লোয়েস্ট হয়েছে। ও চাইছে যত কম পয়সা দিয়ে কর্পোরেশনকে কম পয়সা দিয়ে নিজে কামানোর ইচ্ছা, আর কিছু না। কারণ ওটা কর্পোরেশনের সম্পত্তি। কর্পোরেশন এতদিন থেকে 1 লাখ কত হাজার টাকা পাচ্ছিল, এখানে টেন্ডার হতে 8 লাখের উপরে পাবো, তো কোনটাতে যাবে কর্পোরেশন? এবার কর্পোরেশন কি করবে মানে কেস হচ্ছে ওর নামে, ওর নামে কেস হবে। কেউ কর্পোরেশনের সম্পত্তি আটকাতে পারে না। আবার বলছে আমি বানিয়েছি মানে কি? কর্পোরেশনের টাকা সরকারের টাকা। আমি আজকে চেয়ারে বসে আছি, আমি যেগুলো বানাচ্ছি গেলে আমার সম্পত্তি, সরকারের টাকা সরকার বানাচ্ছে। দেখুন, প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে তৈরি করা হয়েছিল কী কারণে। সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, সেই অঞ্চলের পাড়ার লোকেদের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান করবার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে তৈরি করা হয়, এবং গরিব মানুষ যারা অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে পড়ে গেছেন তাদেরকে তাদের পরিবারের বিয়ে হলো আরও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো করবার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে ব্যবহার করবার জন্য তৈরি হয়েছিল। 2012 অবধি আমার মনে আছে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলো 500 টাকাতে পাওয়া যেত। যে কোনো কমিউনিটি সেন্টার 500 টাকা, সাফ সাফাই করার জন্য 500 টাকা দিলেই সেই কমিউনিটি সেন্টার পাওয়া যেত। যদিও সেখানেও কাউন্সিলর যদি ইন্টারফেয়ার করতে ফোন করে বলে দিত তাহলে অনেক সময় ফ্রি হয়ে গেছে। আজ আমরা কি দেখছি? আজ আমরা দেখছি যে কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর সে নিজে সেই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করেছে।
কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কি পার্টিসিপেট করতে পারে নাকি টেন্ডারে? সে নিজে সেখানে তার নিজের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। 2015 থেকে সেই কাউন্সিলর সেই কমিউনিটি সেন্টারটা চালাচ্ছে। উনি বলছেন গরিব মানুষদের জন্য আমি এখানে চালাচ্ছি, আমি একদম মানুষদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য আমি এখানে রয়েছি। মা মাটি সরকারের কাউন্সিলর, মা মাটি সরকারের সরকার চলছে, গরিব মানুষকে সেবা দান করার জন্য এই রকম ব্যাপারগুলো এইসব কমিউনিটি সেন্টারে উনি সার্ভিস দেওয়ার জন্য বসে রয়েছেন। কি দেখা গেল যে 10 বছর ধরে চালিয়েছে, প্রত্যেকটা বুকিং 25,000, 30,000, 32,000, 35,000 করে নিয়েছে। এইরকম কোনো মানুষজন আপনি পাবেন না সেই ওয়ার্ডগুলো থেকে, ওই যে স্লাম এরিয়া, যে আপনি ধরে নিন 21 নম্বরের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তারপর আপনার 23 নম্বর, 24 নম্বর, 25, 26, 28, এই যে অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক, যেখানে 99%, 97% ভোট পোলিং তৃণমূল কংগ্রেসকে হয়, মা মাটি সরকারের নেতাদেরকে দেওয়া হয়, গরিব মানুষের সরকারকে মানুষ ভোট দেয়, সেইখানে এইরকম একটা অবস্থার তৈরি হয়েছে। সেই গরিব মানুষদের কাছ থেকে 25,000, 30,000 করে বুকিং নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এই কর্পোরেশনের মেনটেনেন্স কে করে? এই যে কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মেনটেনেন্স কর্পোরেশনের টাকাতে হয়। তার মানে আমার আপনার সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মেনটেনেন্স করা হয়, ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়, আর ওখান থেকে যে টাকাটা ওঠে সেই টাকাটা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পকেটে 25-75 ভাগে ঢুকে যায়। এই তো নিদর্শন। আজকে আসানসোল কর্পোরেশনের কঙ্কালসার অবস্থা সাদা মানুষের সামনে বেরিয়ে পড়েছে, যে কিভাবে লুটতরাজ আসানসোল কর্পোরেশনে চলছে। আমার একটা জিনিস বলুন, 10 বছর ধরে এই ভদ্রমহিলা যে কাউন্সিলর আছেন উনি ওই কমিউনিটি সেন্টারটা চালাচ্ছেন। কিভাবে পেয়েছেন উনি ওটা? তার কি কাগজপত্র আছে? কেন 10 বছর ধরে চালালো? কিভাবে চালালো? আগে তো বছরে 50,000 টাকা দিত, এখন কিছুদিন যাবৎ নাকি লাখখানেক টাকা করে দিচ্ছে। আর বুকিং হচ্ছে কত? এটা ভাগ করুন। আমি তো বলছি আসানসোল কর্পোরেশনের একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। এই 10 বছরে খালি ওই ম্যারেজ হলটা না, শগুন ম্যারেজ হল না, তার পাশে কল্যাণপুরের যে ম্যারেজ হল আছেন, ওই মন্ত্রী মশাইয়ের সাথে যে ঘুরে বেড়ান তিনি চালান। এখন কিছুদিন আগে পর্যন্ত উনি চালিয়েছিলেন। কত টাকা হয়েছে ওখানে? মানুষের গলা কেটে, সাধারণ গরিব মানুষের গলায় পা দিয়ে কত টাকা রোজগার হয়েছে এই তৃণমূল সরকারের, এটা বলতে হবে। কর্পোরেশনের খাতে 1 টাকাও জমা হয় না। খবর নিয়ে দেখে নিন, কর্পোরেশনের ট্রেজারিতে যান, খবর নিয়ে দেখুন, কোনো টাকা জমা হয় না। ওই যা টেন্ডারে ওই যে প্রথমে যা দিল সব। এরকম কি হচ্ছে? এটা কোথায় আছে এই সরকার? আর এই সরকারের সিস্টেম, এই যে একদম মানে প্রাতিষ্ঠানিক চুরি, প্রাতিষ্ঠানিক লুট। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে আমি এটা দাবি করছি, ওই কাউন্সিলরকে জানাতে হবে 2015 থেকে এখনো পর্যন্ত যে টাকা ওখানে রোজগার হয়েছে সেই টাকাটা কোথায় গেল, কার পকেটে গেল, কোন নেতার পকেটে গেল। 25-75 ভাগটা কি এতদিন আপকার কাটানো যাচ্ছিল? এবং তার জন্যই কি মেয়র সাহেব আবার টেন্ডার করলো? এটাও তো জানতে হবে। হঠাৎ করে 10 বছর পর মেয়র টেন্ডার কেন করলে বসলো? ওনার কাছে ভাগটা পৌঁছাচ্ছে না বোধহয়। সব তো মিলে বাটো খাও, ভাগ বাটারা করে গরিব মানুষকে চুষে মানুষের শোষণ করে এই পার্টি বড় হয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস আমি বলছি, আসানসোল কর্পোরেশনে এই জিনিস কোনোদিন হয়নি। এই যাবৎকাল যেখানে কর্পোরেশনকে একজন কাউন্সিলর চ্যালেঞ্জ করছে, কর্পোরেশনের থেকে বৈধভাবে টেন্ডার নিয়ে একটা কোম্পানি পেয়েছে, কে কোম্পানি আছে আমি জানি না, শুনেছি নাকি ওখানে 2টো ম্যারেজ হল পাশাপাশি 2টো ওয়ার্ডের উনি পেয়েছে। আর নাকি রবীন্দ্র ভবনের উনি বলছিলেন, কাউন্সিলর বলছিলেন অনৈতিকভাবে একটা জিনিস করছে, আমি হাই পাওয়ার কমিটির ইনকোয়ারি চাই। উনি চান হাই পাওয়ার কমিটির ইনকোয়ারি। এই হাই পাওয়ার কমিটি কারা? মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক, মা মাটি সরকারের গরিব মন্ত্রী, উনি, ওনার নেতৃত্বে ইনকোয়ারি হবে। আর কে? নরেন চক্রবর্তী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জেলা, তার নেতৃত্বে ওখানে ইনকোয়ারি হবে। আর কে? এমপি। এদেরকে নিয়ে নাকি ইনকোয়ারি, হাই পাওয়ার কমিটি করে ইনকোয়ারি করে বিচার করবে। সব চোরদের দায়িত্ব দেবে বিচার করা। বিচার করুন। আমি তো বলছি আসানসোলের যে মন্ত্রী
3বার জিতেছেন। আপনার চোখের সামনে নাকের ডগায় গরিব মানুষকে একদম যেখানে 500 টাকায় ম্যারেজ হলগুলো পাওয়া যেত সেইখানে 25,000 30,000 করে বুকিং, কিছু বলছে না, সবাই জানে। যান মন্ত্রীর কাছে, বলুন গিয়ে যে আমি একটা ম্যারেজ হল আমার বুকিং চাই, দেখবেন ওখানে ফোন উঠিয়ে অনিমেষকে বলবেন, বলে না কোথায় পাবে, ওটা তো করে দিতে হবে, টিভিসি করতে হবে। হ্যাঁ, বুড়ি বুড়ি উদাহরণ আছে, বুড়ি বুড়ি আজকে তো ওপেন হয়ে গেল রাস্তার উপর এই কর্পোরেশনের আধিকারিক আর কর্পোরেশনের কাউন্সিলর লড়ছে, অদ্ভুত ব্যাপার। এর আগে টেন্ডারটার কস্ট কত ছিল আপনি দেখুন, যে টেন্ডারটা হয়েছে আগস্ট মাসে 8,80,000 টাকা এই যে পেয়েছে সে নিয়েছে। আর রেশমা মানে যে 23 নম্বরের কাউন্সিলর, সে 7,80,000 টাকা, 1 লাখ টাকা কম দিয়েছে। ও নাকি সমাজ সেবা করে, গরিব মানুষের সেবা করে। তো গরিব মানুষের যদি সেবা করতেন তাহলে টেন্ডারে পার্টিসিপেট কেন করলেন? তাহলে তো আন্দোলন করতেন। যদি গরিব মানুষেরই সেবা করতেন তাহলে টেন্ডার না করে ওখানে বলতেন কেন হবে, পয়সা দিয়ে কেন এটা হবে। গরিব মানুষকে ওই লামসাম একটা অ্যামাউন্টে 200, 500, 800, 1000, 2000 টাকায় করবে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি এখানে আপনাকে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যেদিন হবে এবং আসানসোলে ভারতীয় জনতা পার্টির যেদিন এমএলএ হবে, যে কেউ এমএলএ হতে পারে, যেদিন হবে ওই ম্যারেজ হল যে 500 টাকায় পেত, ওই ম্যারেজ হল 2000 টাকায় আমরা দেওয়া করা গরিব মানুষকে। এই কথাগুলো বলবার জন্যই আপনাদের আমরা এখানে কমিউনিটি সেন্টারটা 10 বছর ধরে ওখানকার কাউন্সিলর চালাচ্ছে নিজের নামে, নিজের একটা আসানসোল ওমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই নামে উনি চালাচ্ছেন। ওটা উনি চালাতে পারেন না, কোনো কাউন্সিলর কর্পোরেশনের প্রপার্টি এইভাবে নিতে পারে, নিয়ে চালাতে পারে না। 1, 2 হচ্ছে এতদিন ধরে উনি চালালেন, চালাবার পর এখনো পর্যন্ত এখন হঠাৎ মেয়রের হুশ হয়েছে যে টেন্ডার করতে হবে। এতদিন কেন করাননি? ওই যে টাকা কর্পোরেশনের টাকাটা জমা হয় না, কর্পোরেশনে তো 50,000 বা 1 লাখ টাকা করে বছরে জমা হয়, বাকি টাকাটা কোথায় যায়? ওই টাকাটা পুরোটাই নেতাদের মধ্যে ভাগ বাটানো হয়। এই আসানসোলের যত লিডার, যত নেতা, তাদের মধ্যে এই টাকাটা ভাগ বাটানো হচ্ছে। দেখুন উনি কি বলেছেন, উনি বলেছেন যে হাই পাওয়ার কমিটি, মলয় ঘটক আর আমাদের নরেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হাই পাওয়ার কমিটি করে এটা বিয়ে করা হোক। ও উনি বলবেন এইভাবে হবে, তার মানেই বোঝা যাচ্ছে ওনার মাথার পেছনে এই মলয় ঘটক, নরেন চক্রবর্তীর হাত রয়েছে। ও তার জন্যই উনি কর্পোরেশনকে তোয়াক্কা করছেন। এবং আমি বলছি আপনাকে, কর্পোরেশনের মেয়র আর এই মন্ত্রীর লড়াই, সাধারণ মানুষ ভুগছে, গরিব মানুষ ভুগছে, গরিব মানুষের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতার লড়াই, 2026-এর ইলেকশনে মানে কে কার নিজের বর্চস কিভাবে রাখবে, এর মাঝে আমরা আসানসোলের সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত হচ্ছে। অবশ্যই অবশ্যই, আমি তো বলে দিলাম আপনাকে, ওই যে কাউন্সিলর উনি কি বলছেন, এটা ইনকোয়ারি করান মলয় ঘটক আর নরেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। আর মেয়র বলছে আজকে আমি এফআইআর করবো, আমি কমপ্লেন করবো। মানে দেখুন না কি অবস্থা, এদেরই কর্পোরেশন, এরাই কাউন্সিলর, এদেরই ম্যারেজ হল, সবাই মিলে নিজেরা লড়ছে। এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ রোজ দিন অসুবিধার মধ্যে পড়ছে, রোজ দিন মানুষের টাকা লুট হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে। এবং এই জিনিস 26-এর ইলেকশনের আগে আমরা দেখবো এবং সাধারণ মানুষ এটা জবাব 26-এর নির্বাচনে দেখবে। অডিট কি হবে, কারা অডিট করবে, কি হবে, সব তো পুরো ভাগ বাটোয়ার, সব চোরে চোরে ভর্তি। এই সরকার পরিবর্তন না হলে এইরকম হবে। এটা তো চোখের সামনে চলে এসেছে, এত বড় লুট চোখের সামনে, মানে কোটি কোটি টাকা। খবর নেই 10 বছরে কত রোজগার হয়, খবর নেই এই কাউন্সিলর কত রোজগার করেছে, কত করেছে, বের করুক, বের করুক। আমরা দাবি জানাচ্ছি, ভারতীয় জনতা পার্টি দাবি জানাচ্ছি এটার স্বচ্ছ ইনকোয়ারি হোক। এবং এই ইনকোয়ারি প্রপার কোনো প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে কোনো কমিটি করে হোক। এটা কোনো তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনো দালাল কোনো নেতা করবে না। ইনকোয়ারি পর এই জিনিস ঘটছে, একের পর এক জিনিস ঘটছে। এইরকম কিছুদিন আগে দেখেছেন তো একটা বিরাট একটা স্ক্যাম, 350-400 কোটি টাকার লুট হয়ে গেল আসানসোল থেকে। গরিব মানুষ, ওই অঞ্চলের গরিব মানুষ, যেই গরিব মানুষের ভোটে এই দাঁড়িয়ে আছে নিয়ে, যেখানে ভোট বাক্স খোলে 900 ভোট তৃণমূল কংগ্রেস, অন্য পার্টি কেউ ভোট পায়, সেই জায়গায় মানুষের টাকা লুটে গোটা আসানসোল থেকে 350-400 কোটি। কে করলো? কাউন্সিলর ছিলেন, মাইনরিটির প্রেসিডেন্ট না ভাইস প্রেসিডেন্ট কি একটা ছিলেন, বড় নেতা, সারাক্ষণ এই মন্ত্রীর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, সারাক্ষণ 100টা ছবি আছে আমাদের কাছে, তার ছেলে। সবাই মিলে আছে, সবাই মিলে এই লুটের ভাগ সবাই পায়। এখন অ্যারেস্ট হয়েছে, ওই অ্যারেস্ট না, ওকেও এনে সারেন্ডার করিয়ে দেওয়া হয়েছে
এবং এইটাও দেখবেন, এই তদন্তটাও হবে না, কোনো গরিব মানুষ টাকা পাবে না। আমি আপনাকে ডেট তারিখ দিয়ে লিখে যাচ্ছি, যদি কেউ টাকা পায় দেখবে, তাদেরকে কমপ্লেন করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি জানি আমার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে, অনেকে বলছে না कंप्लेन करने से पैसा नहीं नहीं मिलेगा, हम लोग अगर थाना में कंप्लेन करके तो पैसा नहीं मिलेगा बोल दिया है। চলো ঠিক আছে, দেখে নাও ভাই কি হচ্ছে। আরও অনেক তথ্য আছে, আস্তে আস্তে করে ক্রমশ প্রকাশ। এসআইআর শুরু হয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী। এত বিতর্ক, এত বাধা, এত কিছু, প্রচুর লোক বলেছিল এই সরকারের বড় বড় নেতারা এসআইআর চালু হবে, রক্ত গঙ্গা বইবে, এসআইআর চালু হবে, ওলট পালট হয়ে যাবে, সব কিছু না, কিছুতেই এসআইআর করতে দেবো না। সেই এসআইআর, সে থুতুটা চাটতে হলো তো, সেই এসআইআর হচ্ছে। এবং আমি আপনাকে বলে রাখি, এই এসআইআরের মাধ্যমে আমাদের যেটা দাবি ছিল যে অবৈধ ভোটার, অনুপ্রবেশকারী ভোটার, রোহিঙ্গা ভোটার, ডুপ্লিকেট ভোটার, যাদের 3 জায়গায় নাম আছে এমনি ভোটারদের নাম বের করতে হবে। এই এসআইআরের ফলে এই জিনিসটা হবে, একটা স্বচ্ছ একটা ভোটার লিস্ট বেরোবে, যা সেই ভোটার লিস্টের উপরেই 26-এর নির্বাচন হবে। এবং আমি আপনাদের বলি, আপনাদের মাধ্যমে জানিয়ে রাখি, সমস্ত বৈধ ভোটার যারা আছে তাদের কারুর নাম বাদ যাবে না। মানে সে যে আমাদের ভারতবর্ষের নাগরিক, আমাদের এই দেশের গণতন্ত্রের সাথে আছে, এই সংবিধানের সাথে আছে যারা, তাদের কারুর নাম যাবে না, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সেই রকম কোনো নাম থাকবে না যে অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা, বাইরের থেকে এসেছে, সেই রকম কোনো নাম আমরা থাকতে দেবো না। এটা আমাদের কমিটমেন্ট, আমরা এইভাবেই নজর রাখছি। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা বিএলও, BLA 2, BLA 1রা নজর রাখছে নিচে বিএলওরা কি করছে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বিএলওরা ঠিকঠাক করে কাজ করবে এবং আমরা আশাবাদী এসআইআরটা খুব সাকসেসফুলি পশ্চিমবঙ্গে হবে। যদি বাধা হয়, সেই বাধাকেও কমব্যাট করার মতন অবস্থায় আমরা প্রস্তুত। কর্পোরেশন কার? তৃণমূলের। ম্যারেজ যে হল আছে, কমিউনিটি সেন্টার কার? কর্পোরেশনের। যে কাউন্সিলর ঝগড়া করছে সে কে? কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসের, এই কর্পোরেশনের কাউন্সিলর। তাহলে সব তো এরা মিলি ভগৎ, নিজেদের মধ্যে লুটপাটের রাজত্ব, দাও, খাও, বাটো আর উপরে পাঠাও, নিচে খাও আর নেতাদের দাও, ব্যাস, আর কারো কিছু নেই। মানুষদেরকে, গরিব মানুষকে শোষণ করো, চুষে নাও। এটা কেন? কর্পোরেশনে একাধিক দুর্নীতি। আপনি যান না পার্কিংগুলোতে, যান পার্কিংগুলো, একজন এই MIC আছে না, রেলপারের কি নাম একটা, তার নেতৃত্বে পার্কিংয়ে যান, লেখা আছে বোর্ড, ফ্রি পার্কিং, ফ্রি পার্কিং। যান, সেখানে পয়সা নেওয়া হবে। আপনারা সবাই প্রত্যেকে জানেন এটা। যান সেখানে, যান সেখানে, দেখুন পয়সা নেওয়া হবে। সেই পয়সার ভাগ হয় এই দলদাস চটিচাটা পুলিশ আর ওই নেতাদের মধ্যে। আপনি হোর্ডিংগুলোতে যান, দেখুন সব জায়গায় দুর্নীতি। আপনি বিল্ডিং প্ল্যান থেকে শুরু করে সব জায়গায়, আমি একের পর এক এগুলো খুলবো, আবার 7 দিনের মধ্যে একটা বলবো। এফআইআর করুক, মামলা করুক, দেখছি প্রচুর। উনি তো অনেক কিছু বলেছেন, বলছেন হটন রোডের পুরো পরিষ্কার হবে, চারদিকটা ভাঙা হবে, রাস্তায় হাত জোর করে করে ঘুরছিলেন, দেখেছি আমরা। তারপরও দেখলাম কি হলো, আবার মাইকে বলে বেড়াচ্ছে না না সবাই যেই যেখানে দোকান ছিল সেখানেই থাকবে। আমরা দেখেছি এটা। এফআইআর করবে বলছে, দেখি না এফআইআর করে কিনা। সব তো ওই তৃণমূল সরকারের মেয়রই বলুন, কাউন্সিলরই বলুন, মন্ত্রী বলুন, সব ওই তো ওই দল, গরিবের দল, মাটি মানুষের সরকার, তাদের প্রতিনিধি। ওট কি হবে আমরা চাই, দেখুক না, কমপ্লেনটা হোক, একটা এফআইআর করুক, এফআইআর কপিটা নিয়ে আসবেন, তারপর আবার বলবো যা বলো। মহিলা রয়েছেন মাইনরিটি, তারা এখানে এসে তাদের বিয়ে করেছেন এবং বিয়ে করার পরে তারা এখানকার নাগরিকত্ব রাখাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আপনারা এটা কিভাবে মোকাবিলা করবে আপনাদের কমিশন এবং আপনারা? দেখুন, যে ফরম্যাট আছে, যে ওখানে তো একটা পুরোটাই আপনি দেখেছেন, ফর্মটা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। ফর্মের মধ্যে সমস্ত ফরম্যাট করা আছে, 1 2 3 4 5 করে কলম ধরে ধরে আছে। সেই কলমের মধ্যে যার যা আছে সেটা সেখানে দেবে। যদি সে বৈধ ভোটার হয়, তার যদি 2002-এর আগে তার যদি ভোটার লিস্টে তার নাম থাকে, তার পরিবারের কারুর, মা বাবা কারুর, সে থাকবে, তার ভোট থাকবে। আর যে ডকুমেন্ট, যে 12টা ডকুমেন্ট আছে সেগুলো তার সঙ্গে, সেগুলো সাথে যদি থাকে থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি না থাকে, ওই আর নিয়ে আড়াল করে ওটা থাকায় না, অসুবিধা।
অলরেডি